Praise God. Amen. Such a wonderful day and helping us to come together in this manner. ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ കർത്താവ് പിന്നെ ഈ അവസരം തന്നു. നമ്മെ ജീവനോടെ ശേഷിപ്പിച്ചു, നമുക്ക് ആരോഗ്യം തന്നു, ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർന്നു. എല്ലാം ഓർത്ത് കർത്താവിനെ നമുക്കൊന്ന് മഹത്വം കരയറ്റാം. ഹല്ലേലൂയ. Thank you Jesus. Thank you Lord. Want to thank Ashley for that beautiful message. Ashley, wonderful. I was really blessed by hearing from Ashley this morning. Bringing so much of clarity into that topic that was given to her. Usually, sorry, I'm going in English. Usually, people's eyes only fall on the physical healing and such. But Ashley combined it so well that the spiritual comes first, and then, of course, it permeates into, it goes into the physical also, which is only a byproduct. Amen. The most important is the spiritual healing. Amen? Amen. And I'm sure so many of us are here today who need both the spiritual healing as well as the physical healing, right? So that message was so apt, Ashley. Thank you so much. She spoke with so much clarity. And may the Lord continue to bless all our children, our youngsters who are standing boldly. When an opportunity is given, they are taking it up boldly and using it. Kartav anugrahikkatte. Thank you so much. God bless you. We'll go back to Philippians. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം. നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഭാഗം, അതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക. വേഴ്സസ് 12 to 18, 12 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. രണ്ടാം അധ്യായം, ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം 12 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. We are coming back to the book of Philippians chapter 2. Today we are focusing on verse 12 through 18. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷൈനിങ് ആസ് ലൈറ്റ് ഇൻ എ ഡാർക്ക് വേൾഡ്. ഈ ഇരുൾ നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ ഒരു വെളിച്ചമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രകാശിക്കാൻ ഇടവരുക. If I have to give a title to this message, it would be shining as light in darkness. ഇത് കേൾക്കുന്നത് നമുക്കും ഒരു വെളിച്ചമായിരിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മോട് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ കത്തിക്കപ്പെട്ട വിളക്കുകളാ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം വെളിച്ചമാ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. മറഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. And I pray that the Lord will help us to accept that we are not to be hidden, but we are the light of the world. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഹൗസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. You have heard about a lighthouse. സെർച്ച് ലൈറ്റും നിങ്ങൾക്കറിയാം. And we also know about searchlight. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ സർക്കസൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആ ഏരിയയിലേക്കെല്ലാം സെർച്ച് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരും, ഒരാളുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. You may remember when we had circus back in Kerala, there was searchlight was sent out so to attract people to that location. രണ്ട് ലൈറ്റാ കേട്ടോ, ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിലും ലൈറ്റാ ഉള്ളത്, എന്നാൽ സെർച്ച് ലൈറ്റും ലൈറ്റാ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. And both are light, but they have different purposes. One is a searchlight, one is a lighthouse. ലൈറ്റ് ഹൗസ് നിന്നിങ്ങനെ തുടരെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കടലിൽ കാണാതെ തീരം അണയാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന കപ്പലുകളെയും ആളുകളെയും അത് അതിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുക. So lighthouse has a purpose that it is constantly being lit and it help navigate the ship in the ocean so it won't hit the rocks. എന്നാൽ സെർച്ച് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അഗ്രസീവ്ലി സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. But searchlight is constantly back and forth looking for things. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ലൈറ്റ് ഹൗസ് അല്ല, പിന്നെ എന്തുവാ, സെർച്ച് ലൈറ്റാ. Often we function as searchlights instead of lighthouse. ഇങ്ങനെ അഗ്രസീവായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുക. And often we are searching back and forth. ആരിൽ എന്തു കുറവ്, ആരിൽ എന്ത് ഫ്ലോസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും, ഇത് നമ്മുടെ സെർച്ച് ലൈറ്റിന്റെ ഭാഗമാക്കി, സ്കാനറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനാണ് നമുക്കിഷ്ടം. We often like to be scanners or searchlights looking back and forth to find who has flaws and faults. ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഒന്നുമല്ല. I often say this is not talking about the people here. എന്നാലും ദൂതേറ്റെടുക്കുന്നവർക്കായിട്ട്, even though I thank you for receiving my message.
ഇന്നാരും അയ്യോ അവരിന്ന് വന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വന്നില്ലല്ലോ, രണ്ടിടത്താണല്ലോ ഇരുന്നത്, ഒരാൾ മുന്നിലും ഒരാൾ പുറകിലുമാണല്ലോ വന്നത്. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കണം അല്ലേ? Oftentimes we are wondering about why the husband and wife didn't come together, or one was sitting away from the other. We are involved in so many different things. നമുക്കെല്ലാം ഒരുപാട് വേദനകളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. We all have our own challenges and difficulties and pains. എന്നാലും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം അറിയുന്നതാ. But often we are interested in what's going on in others' lives. അല്ലേ? അതിലൊരു സുഖം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കരമാണ്. But to find joy in that is what we really like. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കട്ടെ. ഈ സെർച്ച് ലൈറ്റ് ആകാതെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ നമുക്കിടയാകണം. I pray that you will not be a searchlight but rather a lighthouse. ചിലർക്കെങ്കിലും വെളിച്ചം കൊടുത്ത് തീരം അവരണയാൻ മുഖാന്തരമായി തീരണം. But I pray that you will be a source of giving some light to somebody so they will not stumble. യേശു ഒരു സ്പോട്ട് ലൈറ്റും കൊണ്ടല്ല സഞ്ചരിച്ചത്. And Jesus did not travel around with a spotlight. ആരിൽ കുറ്റം കണ്ടെത്താം, ആരിൽ കുറവ് കണ്ടെത്താം എന്നുള്ള സ്പോട്ട് ലൈറ്റുമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല യേശു. He was not one traveling around looking a spotlight on people, what they can find, he can find fault in others. ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. He said, I am the light of the world. എന്നിൽ വസിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ വസിക്കുകയില്ല. Those who are dwelling in me, they will not dwell in the dark. നമ്മളെ കർത്താവ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിലാണ്. And so God has placed us in a very dark world. അതൊരു ഫിസിക്കൽ ഡാർക്ക്നെസ് മാത്രമല്ല, Not only it is a physical darkness, മോറലായിട്ട്, സ്പിരിച്വലായിട്ട്, ഇമോഷണലായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ട്. and it is a darkness that is emotional, spiritual and moral. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമുക്കത് ധാരാളം കാണാൻ പറ്റും. We can see all that all around us. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം താമസിക്കുന്നത് കേട്ടോ. So we live in this darkness, in the midst of this. ലോകത്തിന് സത്യമേതാ അസത്യമേതാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. The world does not know what is true and not. അറിയാമെങ്കിലും അതിന് ശ്രദ്ധ ചെലുത്താറില്ല. Even though the world knows, they don't pay attention to that. ആളുകൾ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്. And people often living in the fear of death. പക്ഷെ ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക. But God has placed us in the middle of that. എന്താ നമ്മുടെ ദൗത്യം? So what is our function? നമ്മുടെ ദൗത്യം നമ്മൾ മറന്നുപോയോ? Have we forgotten our duty? നമ്മൾ ജീവിച്ച് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ദൗത്യം കർത്താവ് എന്തിനാ വെച്ചതെന്നുള്ളത് മറന്നുപോയോ? Are we be so involved and enamored in our own life that we have forgotten the purpose God has placed us on this earth? ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. There is a prayer that we pray back in India. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിലർ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. And you may have heard this. തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ, അല്ലെ, അസതോമ സദ്ഗമയ, മൃതമോമ അമൃതം ഗമയ എന്നാ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. It's a Sanskrit prayer, just like Pastor said. ഇരുളിൽ നിന്ന് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നടത്തണമേ, അസത്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ സത്യത്തിലേക്ക് നടത്തണമേ, മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് നടത്തണമേ. And the summary of that, it says, lead me from light, death to life, and from darkness to light, and also from falsehood to truth. നമ്മളൊക്കെ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഈ വാക്കുകളല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം ആഗ്രഹം ഇതായിരുന്നു. Even though that we all prayed that was our deep desire in our heart. പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ, ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും? Paul said, hey, I am a lowly human being, who will deliver me from this death? എന്നിട്ട് അതോട് ചേർത്ത് തന്നെ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, along with that Paul says, എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. but I can do all things through Christ who strengthens me. നമ്മളും എല്ലാം ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ലോകത്തിൽ വന്നു. And we have all prayed that Jesus came to this earth for me. വെളിച്ചമായി വന്നു, സത്യമായി വന്നു, ജീവനായി വന്നു. He came as life, he came as truth, and he came as a light himself. വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മെ നടത്തി, സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ നടത്തി, ജീവനിലേക്ക് നമ്മെ നടത്തി. He led us to light and life and truth. ഇനിയിപ്പം കർത്താവ് എന്തോ പറയുന്നത്? So what is Jesus himself saying? വെളിച്ചമാകാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. But God said, I have placed you on this earth to be my lights. വായിച്ച ഭാഗം വായിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. We are only going to read, we haven't read the passage yet.
നമ്മളെയൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് എന്തെങ്കിലും രീതി നമുക്ക് വെളിച്ചമാകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മോട് തന്നെ We ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. should examine ourselves. Are we being able to be fruitful as light in where God has placed us? ചിലർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ, മാനങ്ങൾ, സമയങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയെങ്കിലേ വെളിച്ചമാകാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൂ. And some people only be light when they give opportunities and positions and responsibilities. വലിയ വെളിച്ചമുള്ള പ്രകാശിക്കുന്ന പ്രശോഭിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങള് പകല് ഇൻവിസിബിളാ. And the great stars that give so much light, they're invisible during the day. എന്നാൽ രാത്രികളിൽ അവ അനിവാര്യമാ അല്ലേ? But it is necessary at night. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാർ പറയുവോ ഈ പകല് കാണാൻ പറ്റുകയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ പ്രകാശിക്കുന്നില്ല? So does any of the stars says because I can't see the day, I'm not going to shine anymore? എനിക്ക് പ്രൈം ടൈം തന്നേലേ ഞാന് പ്രകാശിക്കത്തുള്ളൂ. Does any of the stars says if I don't get the prime time, I'm not going to function? ദൈവം എവിടെ നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു Wherever God has placed us. അവിടെ വിശ്വസ്തരാകുക എന്നുള്ളത് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And what God desires us to be faithful where He has placed. തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. God has placed us in particular places according to His strategy. ഇരുൾ നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളുണ്ട് ചുറ്റുപാട്. There around you there are many people who are in darkness. വളരെ ഉദ്ദേശത്തോടെ ദൈവം നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക. God has purposefully placed us in that place. എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം? So what is God's purpose? മത്തായി സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. Matthew chapter 5 verse 5:14 we read. ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു, മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല. You are the light of the world, a city set on a hill cannot be hidden. ഇവിടെ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലും അതിന്റെ പ്രധാന സന്ദേശം വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത്. And that is the same summary or the message of the text we are going to read. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. We are coming to that. 12-13 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആരംഭമായിട്ട് വായിക്കാം. Let us read Philippians chapter 2 verse 12 and 13. അവിടെ വായിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അനുസരിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അരികത്തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ദൂരത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികമായി ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിപ്പീൻ. ഇച്ഛിക്ക എന്നതും പ്രവർത്തിക്ക എന്നതും നിങ്ങളിൽ ദൈവമല്ലോ തിരുവുള്ളമുണ്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. 12-ാം വാക്യം തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പദപ്രയോഗത്തോടെ. And the verse 12 starts with a particular phrase. എന്താണ് അവിടെ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം? What is the first word that is used? അതുകൊണ്ട്. Therefore. So then എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. There is a cause and effect, that something mentioned before. അതിനു മുമ്പ് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? There was something mentioned before that. അതിനു മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. We have been talking about what was mentioned before. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉദാഹരണമായിരുന്നു. And it was the example of Christ. അവന്റെ മനസ്സുള്ളവരായി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. And we were talking about living with the mind of Christ. അവന്റെ മനസ്സുള്ളവരായി എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുന്നത്? How can we live with the mind of Christ? യേശുവിനെ പോലെ താഴ്മയുള്ളവരാകുക. Because we be humble like Jesus. അത് ധാരാളം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേട്ടു. We have heard the explanation of that. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ യേശുവിന്റെ ആ ഉദാഹരണത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടാ. And so looking at the example of Christ, how He lived on this earth, that is what says therefore. യേശുവിന്റെ താഴ്മയുടെ ഉദാഹരണം. And the example of Jesus' humility is mentioned. 1979 പോപ്പ് ജോൺ പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഷിക്കാഗോ വിസിറ്റ് ചെയ്തു. In 1979, John Paul Pope visited Chicago. ഒരുപാട് മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് പോപ്പിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നടത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. So there was a lot of planning to be done prior to the Pope arriving. ഷിക്കാഗോ ആയിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ കത്തോലിക്ക സഭകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയോസിസ്, കാത്തലിക് ഡയോസിസ് ഷിക്കാഗോയിലായിരുന്നു. Chicago had the largest Catholic diocese at that time. അപ്പം ഒരു കസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ, അവരുടെ എല്ലാ ഡയോസിസിന്റെ കത്തീഡ്രലിൽ അവർ ഒരു ത്രോൺ സൂക്ഷിക്കും. And all the dioceses, there was a custom, there was a throne placed in each diocese in the United States. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഡയോസിസിന്റെയും കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ത്രോൺ റൂം ഉണ്ടായിരിക്കും. And there was a throne room also in the diocese of each. അവിടെ ഒരു ത്രോൺ വെച്ചിരിക്കും. So there would be a throne. അപ്പം പേപ്പൽ വിസിറ്റില്
പാപ്പമാര് വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കിരിക്കാനായിട്ട് ആസനസ്ഥനാകാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സിംഹാസനമാണ്. So this throne was designated for papal visits that come those from Rome. എന്നാൽ ഷിക്കാഗോയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പോപ്പ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. And Chicago never had a pope visit before. ഇനിയും ഭാവിയിൽ എപ്പോഴേലും വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും ആർക്കും ഷുവർ അല്ലായിരുന്നു. So they were not sure even in the future another pope will visit അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ Chicago. ത്രോൺ റൂമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയും കൊടുത്തില്ല. So they never paid attention to the throne room. അതിനെ അവരൊരു കമ്മിറ്റി റൂമാക്കി മാറ്റി. So they changed the throne room to be a committee room. ത്രോൺ റൂം അല്ലേ പിന്നെ കമ്മിറ്റി റൂമാണല്ലോ. You know, usually when it's not a throne room, it's usually a committee room. അപ്പം പോപ്പിന്റെ വിസിറ്റിന് അടുത്ത സമയം എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ടു their horror they found out ഈ പോപ്പിന് ഇരിക്കാനുള്ള സിംഹാസനം കാണുന്നില്ല, ത്രോൺ റൂമും ഇല്ല. As his visit was near, to their horror they realized that this throne room was not prepared, it was not available. അവസാനം ഒരു തരത്തിൽ അവര് ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ ശരിയാക്കിയപ്പോഴും ത്രോൺ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഒരു സ്റ്റോറേജ് റൂമിൽ മറ്റ് ഉള്ള ഡിസ്കാർഡ്സിന്റെ എല്ലാം ഇടയിൽ ഈ ത്രോണും കിടപ്പുണ്ട്. As they were searching and looking, they found this throne discarded in a storage room and where it has not been used for a while. ഏതായാലും പോപ്പ് വന്നപ്പോഴത്തേന് അത് ശരിയാക്കി കാണും അല്ലേ? You know, we assume that it has been prepared by the time Pope arrived. ഓൾറെഡി ആരാണ്ടൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ നോക്കുന്നുണ്ട്. Somebody is looking on Google to see if you are right. നിങ്ങൾ കേട്ടാ മതി. And I just want you to pay attention. സ്വർഗത്തിലെ കാര്യത്തിലും സ്വർഗത്തിലെ സിംഹാസനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇതുപോലൊരു കാര്യം നടന്നു. And there is also something happened regarding the throne of heaven. അവിടുത്തെ ത്രോൺ റൂം പോയില്ല. And the throne room was still there. അവിടുത്തെ ത്രോണും മിസ് ചെയ്തില്ല. The throne itself was also now missing. പക്ഷെ ത്രോണിൽ ഇരുന്നയാള് ആ ത്രോണിൽ കണ്ടില്ല. But the one who was seated on the throne was missing. അവൻ മനുഷ്യനായി ലോകത്തിലേക്ക് അവതരിച്ചു. He became a human being and came down to this lowly earth. ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകപുത്രൻ, സ്വർഗത്തിൻ്റെ മണിമകുടമായിരുന്നവൻ, ആരാധ്യ വിഷയമായിരുന്നവൻ, ദൂതന്മാർ നിരന്തരമായി ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവൻ, വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചു. He was the glory of heaven. He was worshipped constantly by the angels. He left all the glories of heaven, came down to this lowly earth. ഹല്ലേലൂയ. അതറിഞ്ഞ് അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കേട്ടോ. You need to remember that fact as you are starting here. ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും ഈ ഓർമ്മയിൽ നിന്നാകണം. ദൈവപുത്രൻ അവൻ എന്തായിരുന്നു, എന്തായി തീർന്നു. All your understanding of the rest of it should be based on who he was and what he has become. കാൾ ജങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കൗൺസിലർ, തിയോളജിയൻ, അദ്ദേഹത്തോടൊരു യഹൂദ റബി ചോദിച്ചു. Carl Jung, a great philosopher, a Jewish rabbi, asked him this question. എൻ്റെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ദൈവം ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് ടൈംസിലും അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇക്കാലങ്ങളിൽ ദൈവം എന്തേ പ്രത്യക്ഷനാകാത്തത്? Why in the Old Testament days God appeared to people, but that doesn't happen today in our times? റാബായ് മറുപടി പറഞ്ഞു, ഒരുപക്ഷെ ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് താഴേക്ക് കുനിഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. Maybe a rabbi said people don't know how to get on their knees or bow down in front of God. Maybe that is why. Now, why? യേശു കർത്താവ് എത്ര താഴേക്ക് കുനിഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവൻ ഇറങ്ങി വന്നു. Jesus lowered himself and took a lower estate and came down to this world. അവൻ therefore എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ തുടങ്ങാനായിട്ടാ. യേശുവിന്റെ താഴ്ചയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങണം. So we need to understand the word therefore, meaning understanding the humility of Jesus Christ. എന്നിട്ട് പൗലോസ് പറയാ, നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കണം. And Paul says, work out your salvation. വർക്ക് ഔട്ട് യുവർ സാൽവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. In Malayalam, you could have a doubt when that word is used. നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനല്ല പറയുന്നത്. It is saying that, not saying that don't work for your salvation. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ രക്ഷ പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതാ പറയുന്നത്. It means that you already saved. Because of that, you ought to do something. അതിന് ശേഷം പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്, ബിക്കോസ്
It is God who is working in you. അതിനുശേഷം പറയുന്നത് ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. രക്ഷ നൽകുന്നത് ദൈവമാണ്. God is the one who gives salvation. രക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മിൽ നൽകുന്നത് ദൈവമാണ്. He is the one gives us the desire for salvation. രക്ഷയ്ക്കുള്ള ശക്തി നൽകുന്നത് ദൈവമാണ്. He is the one who gives us the strength for salvation. രക്ഷയിൽ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. He is the one keeping us in salvation. രക്ഷയുടെ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ദൈവമാണ്. And he is also the end product of salvation. എന്നാൽ ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഹ്യൂമൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. Well, we have a human responsibility. അതാ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത്. And we often forget that. സാൽവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. അത് കർത്താവിന്റെ കൃപയാലാണ്, വിശ്വാസത്താലാണ്. We all know salvation is by the grace of God. It is a gift of God. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, But once you are saved, നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പിന്നെയും നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ട്. വർക്കിംഗ് ഔട്ട് അവർ സാൽവേഷൻ. Once we are saved, we got to continue to work out our salvation. ഈ സാൽവേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. And the word salvation comes from the word Latin root. അത് ഒരു ലേപം, സാവ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചു. And the word is salve. It is like an ointment. അത് രോഗശമനത്തിന് പുരട്ടുവാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ലേപമാണ്. So it is an ointment for healing. That is the root word. അപ്പം സാൽവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗഖ്യമാണ്. So salvation itself is a healing. ഇന്ന് രാവിലെ ആഷ്ലി അത് മനോഹരമായിട്ട് അതിനെ തൊട്ട് സംസാരിച്ചു. Ashley elaborated on that this morning. നമ്മുടെ സാൽവേഷൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗഖ്യം. And our salvation itself is the greatest healing that we നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹീലിംഗ് ആണ് സൗഖ്യം എന്നാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്. Oftentimes we associate that with physical healing. എന്നാൽ നമ്മുടെ സാൽവേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗഖ്യം. But our salvation is the greatest healing that we could ever have. എന്നാൽ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്ന സാൽവേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ വാക്ക് സോറ്റീരിയ എന്നാണ്. And in Paul using salvation here, it's a different Greek root, has soteria. അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രിസർവേഷനും കൂടിയാ. സാൽവേഷൻ മാത്രമല്ല, ഒരിക്കലായിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രിസർവേഷൻ കൂടിയാ. And that word in Greek means preservation. Not only that we are saved ones, but we are being preserved. അപ്പോൾ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സാധാരണ പറയുന്ന ത്രികാല പദ്ധതികളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And we often talk about we have been saved and we are continuing to be saved and we are going to be saved. All these things we talk about in theology. പക്ഷേ അതിൻ്റെ തിയോളജി എല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പ്രായോഗികമായിട്ട് എന്തോ അതിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. We like the theology, but often we don't understand what does that mean practically. ഈ സാൽവേഷനിൽ ഒരു ഗ്രോയിങ് ഉണ്ട്, രക്ഷയിൽ ഒരു വളർച്ചയുണ്ട്. There is a growing happens in salvation. രക്ഷയിൽ വളർച്ചയില്ലാത്തവരെ ഓർത്ത് ദൈവം എത്ര ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. God is sad looking at people who don't have any growth in their salvation. പൗലോസ് പറയാ, കാലം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്താകേണ്ടതായിരുന്നു? ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാകേണ്ടവരാ. And Paul says that if I look at the time that you have been saved, that you should be preachers or teachers. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. But what are you doing? You're still consuming milk. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ല് വന്നിട്ടില്ലാത്തവരെ പോലെ. That means you don't have any teeth. പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. You're still drinking milk. മാംസം കട്ടിയായുള്ളത് കഴിക്കാൻ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമാറായിട്ടില്ല. You're not able to consume solid food or meat. നമ്മളൊക്കെ എത്ര വളർന്നു? How have we grown? പാലുകുടി നിർത്തി കട്ടിയായിട്ടുള്ളതൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ? Have we started eating solid food and stopped drinking milk alone? ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പാലുകുടി വേണം. We still like to drink milk. പ്രസംഗങ്ങളിൽ അത് വേണം. And we need that in preaching. പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് വേണം. If somebody teaches you want milk. ഇളക്കി ഉണർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടത്. Oftentimes we want things that revive us and excite us. ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ദൈവത്തിന്റെ വചനം മനസ്സിലാക്കാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല. We have no desire to get into the depth of the word and understand the word of God. സ്റ്റേക്ക് ഹൗസിൽ പോയി 40 വയസ്സുള്ള ഒരാളാ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പോകുമ്പോൾ മിൽക്കാ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്.
We go to the best steakhouse, about 40 years old, but you're still ordering milk. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കത് ശരിയാ, കുഴപ്പമില്ല. It's okay for little children. പ്രായമായാലും പലരും ഇതുവരെ മച്ചുവർ ആയിട്ടില്ല. Even though we are older, but we are not mature. രക്ഷയിൽ ഒരു ആരംഭമുണ്ട്. There is a beginning in salvation. അവിടെ നമ്മൾ റിപ്പന്റൻസും ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ അനുതാപമുണ്ട്, നീതീകരണമുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു. And we have started repentance and justification. All that started in that process. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം വെറും ബിഗിനിങ് മാത്രമാണ്. But all those are beginning. നമ്മുടെ രക്ഷയിൽ നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. We should continue to grow in our salvation. എത്ര വരെ വളരണം? How much should we grow? ക്രിസ്തു, വെരി ഗുഡ്. ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരുവാനിടയാകും. We should grow as a head. Christ is the head of the church. We must grow until then. അതാ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. That's what means by working out your salvation. ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, പക്ഷേ ഇനിയും എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. I have been saved, but I have a responsibility. എന്നെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു. It was God's responsibility to save me. എന്നെ കൊണ്ട് തനിയെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു. I was not able to save myself. എന്നാൽ കർത്താവ് തന്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ എന്നെ രക്ഷിച്ചു. But according to his work and plan, he has saved me. വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ അവനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു. I have confessed to him in faith. ഇനിയിപ്പോ അവിടെ നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. We cannot stop there. പതി വഴിയിൽ അർദ്ധോക്തിയിൽ വിരമിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. And we cannot leave halfway. സുവിശേഷത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് എടുക്കണം. We need to understand the total benefit of salvation. വചനത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കണം. We need to understand the total benefit of the word of God. എന്തോ വചനത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? So what are the entire benefit of the word? രക്ഷയ്ക്കായി ദിനംതോറും നമ്മൾ വളരണം. Amen. Every day growing in our salvation. ഹല്ലേലൂയ. Amen. അതിനെന്തോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? So what must we do? ഒന്ന്, സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ് ടു ദ സോഴ്സ്. നമ്മൾ സോഴ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ഈ സോഴ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ വളരത്തില്ല. And if we are not connected to the source, we will not grow. ഒരു ലൈറ്റ് പ്രകാശിക്കുന്നത് തനിയെ അല്ല, അതിന് പവർ ഉള്ളപ്പോഴാ. And a light doesn't light itself, but it has a source of power. ഒരു നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. I don't know if I shared this with you. ഒരു ഭർത്താവ് ദൂരത്ത് പോയിട്ട് മടങ്ങി വീട്ടിൽ വന്നപ്പം when a husband went away far and came back home, ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നു. and he brought a gift to the wife. അപ്പോൾ ഒരു മാച്ച് ബോക്സ് ആയിരുന്നു. It was a match box. ഇതാണോ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട സമ്മാനം നിങ്ങൾ? Is that what he should bring to the wife? പക്ഷേ അതൊരു ഫ്ലോറസെന്റ് മാച്ച് ബോക്സ് ആയിരുന്നു. ഇരു സൈഡുകളും ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കും. And it was a fluorescent matchbox where it would light in the dark. അപ്പം രാത്രിയിലൊക്കെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ഹണി, ഇനി നിനക്ക് ഈ മാച്ച് ബോക്സ് വിളക്ക് കത്തിക്കാനൊന്നും തപ്പിപ്പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. And he said, "Hon, you don't need to light up the light at night. You can use this matchbox." ഇത് രാത്രിയിൽ ഇതിന്റെ സൈഡുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രകാശിച്ചുണ്ട്. So it would light itself at night, in the dark. അപ്പം രാത്രിയായി ഇവര് കിടന്ന് എഴുന്നേക്കാനായിട്ട് ഭാര്യ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ മാച്ച് ബോക്സ് കാണുന്നില്ല. So the wife was trying to get up in the dark. She doesn't find the matchbox. അപ്പം ഭാര്യമാര് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, And just like wives tell their husbands normally, നിങ്ങളെ ചുമ്മാതെ ആരാണ്ട് പൊട്ടനാക്കിയതാ. Hey, somebody cheated you out of this, and what kind of gift is this? ഇത് പ്രകാശിച്ചുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. And this is not even working. അപ്പം ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു, The husband responded, അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. and he said, "Read the instructions, what's written on it." അപ്പോൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു, And as she was reading, if you want me to shine in the dark, keep me in the sunlight throughout the day. ഞാൻ രാത്രി പ്രകാശിക്കണം, എന്നെ പകല് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെക്കണമെന്ന് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രകാശിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. We like to be lighted, പക്ഷേ പ്രകാശത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല. but we don't like to be in the light. Staying connected to the source, അല്ലേ? We have to be connected to the source. ഇതിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കണം കേട്ടോ. We need to be connected to the focal point or the source. Glow in the night, glow in the dark എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്. There are objects that glow in the dark. അവര് രാത്രി ഷൈൻ ചെയ്യണമെന്ന, ഇരുട്ടിൽ ഷൈൻ ചെയ്യണമെന്ന അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. And the purpose is those things to be glowing in the dark. എന്നാൽ ഇരുട്ടിൽ കുറേ അങ്ങ് വിട്ടാലേ
But if they continue to be in the dark, അതിൻ്റെ ഗ്ലോ എല്ലാം പോകും. and the glow will diminish. അത് ഇരുട്ടിൽ പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ But if that needs to be functioning in the dark, അതിനെ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ വെളിച്ചത്തിൽ വെക്കണം. and those needs to be placed in the light in other times. ക്രൈസ്തവരും വിശ്വാസികളും ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വയമേ ഒന്നും പ്രകാശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. If Christians, we so-called Christians, are not close to the source or connected to the source, by ourselves we can do. അതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. That is why Jesus said, you can do nothing unless without me. ഈ ലൈറ്റ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. This light is not generated by ഇത് us. കർത്താവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. This is something God has produced. നമ്മൾ വെറുതെ അത് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. We receive that from the source Christ, and that's all. അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സോഴ്സിനോട് ചേർന്നിരിക്കണം. If you want that light to be functioning, it needs to be close to the source or connected to the source. പുതിയ വർഷത്തിലെ എന്തായിരുന്നു തീരുമാനം? So what was the New Year resolution? എടുത്ത മറ്റെല്ലാ തീരുമാനങ്ങളെക്കാളും പ്രധാനമാകട്ടെ യേശുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം. Of all the decisions you made, I pray that the connected to being close to Jesus will be your primary. എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും, പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടി കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ യേശുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കും. Regardless of whether I receive the answers to my prayers or not, I will be connected to Jesus. നറിഷ്മെന്റും ഗ്രോത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അന്നേരമാകട്ടെ. And that's when nourishment and growth happen. I tell you, ഞാൻ പറയട്ടെ, 26 വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. And 26 may be different than 25. ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. But do one thing. യേശുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുക. Be closer to Jesus. 26ന്റെ അന്ത്യത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം അതുവരെ നമ്മളെ വെച്ചാല് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. But if you get that life until the end of 26, you look back and will say, യേശുവോട് ചേർന്നിരിപ്പത് എത്ര മോദമേന്ന് പാടാൻ മാത്രമല്ല, not only to sing how good it is to be with Jesus, to close to Jesus. യേശുവിനോട് ചേർന്നുള്ള 365 ദിവസങ്ങൾ. And the 365 days I was with Jesus. എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും How അല്ലേ? beautiful it was. എന്തെല്ലാം കാര്യം നടക്കുമെന്നറിയാവോ? And you know what your life will be transformed. നറിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്ന അന്നേരമാ. That's when nourishment happens. ആ ഗ്രോത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന അന്നേരമാ. And that's when your growth happens. വെളിച്ചങ്ങളാകാൻ പോകുന്ന അന്നേരമാണ്. That's when you become light. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഈ 26 നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. And I pray that it will happen in 2026. ഹല്ലേലൂയ. Amen. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാൽവേഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോഴ്സിനോട് ചേർന്നിരിക്കണം. But if you want to work out your salvation, you need to be connected to the source. ഗ്രോത്തിനായി നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. You need to submit and surrender yourself for growth. നമ്മളിൽ ഈ വളർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റും. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കും. But if growth is happening, there will be some evidence, and I'm going to mention that. അത് 14 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. And that's what we see from verse 14 through 16. വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ അനിന്യരും പരമാർത്ഥികളും ദൈവത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളും ആകേണ്ടതിനെല്ലാം പെരുപിറപ്പും വാദവും കൂടാതെ ചെയ്യുവീൻ. അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ജീവന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു. Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky, as you hold firmly to the word of life. ഇപ്പം നമ്മൾ വളർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സയൻസ് ഉണ്ടായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. But if we are growing, there should be some evident signs. വളർച്ചയുടെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലല്ല. The sign of growing is not increasing our knowledge. വളർച്ചയുടെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാച്ചർ അല്ല. It's not our physical stature that we are growing. വളർച്ചയുടെ മറ്റു ചില സയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. Apostle Paul there is talking about some other signs that you are growing spiritually. 12ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു, ഭയത്തോടെ വിറയലോടെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണും. And you will, in verse 12 says that you will continue to work out salvation with fear and trembling. ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് കാലത്ത് കാണാൻ കിട്ടാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഭയവും വിറയലും എന്ന് പറയുന്നത്. This is very rare among the children of God today, fear and trembling. വചനത്തോട് ആദരവില്ല, ദൈവസാന്നിധ്യത്തോട് ആദരവില്ല, കൂട്ടായ്മകൾക്ക് വേണ്ടി ആദരവില്ല, അല്ലേ? പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഭയവും വിറയലും ഒക്കെ എവിടെയോ പോയി. And fear and trembling has evaporated or escaped. No fear towards the presence of God, no fear towards the word of God,
no fear towards the family of God. ദൈവഭയം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു തലമുറയിലായി We ജീവിക്കുന്നത്. live in a generation that we lost. വെളിയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല, ദൈവസഭകൾ എന്ന് പറയുന്നിടത്തും ദൈവഭയമില്ല. Not only for people outside of the church, but also for people inside the church. യജമാനന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടിലിഴഞ്ഞ് എന്ന് ഭയത്തോടെ ഇങ്ങനെ വിഷമത്തിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിമയെക്കുറിച്ച് ചിത്രമല്ല ഇവിടെ This പറയുന്നത്. is not talking about a picture of a slave going to his servant begging or on his knees. വരാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭയപ്പെട്ടുമല്ല ഈ ഭയം It's ഉണ്ടാകുന്നത്. not only talking about a fear because of the punishment that is coming. ഇതെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഭയം? So how does this fear happen? നമ്മുടെ ഒന്നുമില്ലായ്മ തിരിച്ചറിയുക. When we understand the lackness or nothingness of നമ്മൾ our വെറും life. സൃഷ്ടികളാ. We are just mere human beings. ലഭിച്ചതെന്ന് വരികിൽ ലഭിച്ചതല്ല എന്നതുപോലെ പ്രശംസിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം The പറയും. word of God asking, even you have been given it, not like you have accomplished it. മർത്യനെ നീ ഓർക്കാൻ എന്ത്, മനുഷ്യപുത്രനെ നീ സന്ദർശിക്കുവാൻ അവൻ എന്തുമാത്രം. What is that? God will consider us. We are just mere human beings. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഏറ്റുപറച്ചിലാണ് ഈ ഭയം. When you confess yourselves, Lord, I am nothing, that is the fear I'm talking about. നമുക്കൊരു വിജയത്തിന് സ്വയമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഏറ്റുപറച്ചിലാണ് ഈ ഭയം. It is a confession that I can do nothing to be victorious, to accomplish the things that I need to അതോട് accomplish. ചേർന്ന് തന്നെ ദൈവത്തെ ദുഃഖിപ്പിക്കാനുള്ള ഭയം നമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. Also, we should have fear that we will not bring shame to God's kingdom. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ഭയത്തോടെ ആയിരിക്കാം. We should live with fear. പാസ്റ്ററെ ഭയക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയും. I'm not talking about fearing your elders or pastors. എൽഡേഴ്സിനെയോ മറ്റ് ആളുകളെ ഒഫീഷ്യൽസിനെ ഭയക്കണമെന്നല്ല. I'm not talking about elders or the officials of the church. ദൈവത്തെ ഭയക്കണം. But fear God. ദൈവവചനത്തോടുള്ള യാതൊരു ഭയം ഉണ്ടാകണം. There should be a reverence towards the word of God and towards God. ദൈവത്തെയും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെയും ഭയക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവമാക്കിയിട്ടുള്ളവരെയും നമ്മൾ ഭയക്കുവാനിടയോ ആദരിക്കുവാനിടയാവും. When we fear God and the word of God, then you will also respect and reverence the people that have placed. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പൗലോസ് പറയുന്നത്, And second thing Paul is saying, അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. 14-ാം വാക്യം, വക്രതയും കോട്ടമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ അനിന്യരും പരമാർത്ഥികളും ദൈവത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളുമാകേണ്ടതിന് എല്ലാം പിറുപിറുപ്പും വാദവും കൂടാതെ ചെയ്യുവിൻ. in order for you to be pure and blameless children of God, do everything without grumbling and arguing. ഇതുവരെ പൗലോസ് ഇന്നർ ലൈഫിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറയുന്നത്. Up to this point, he was talking about inner life. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സോടെ ജീവിക്കുക. Living with the mind of Christ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഔട്ട്വേർഡ് ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചാണ് പൗലോസ്. Now he is talking about outward behavior. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഏറ്റവും അധികം നമ്മുടെ വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്തുവാണെന്നറിയാവോ? Do you know, Paul is asking, do you know something that diminishes your light very much? ഒരു കംപ്ലൈനിങ് സ്പിരിറ്റാ. And if you have a complaining spirit, പരാതി പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ PhDs ഉണ്ട് പലപ്പോഴും. and we have PhDs in complaining often. ഇസ്രായേൽ മക്കളും ഇസ്രായേലി പട്ടുപോയതിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു കാരണമായിട്ട് കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവരുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത് മുഴുവൻ എന്നും എന്തായിരുന്നു? പരാതിയായിരുന്നു. In book of Corinthians it is written why Israel was perished in Egypt, because they were constantly bickering and complaining. അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഭക്ഷിപ്പാനുണ്ട്? They complained, what is there for us to eat? ശക്തന്മാരുടെ ഭോജനമായി മന്ന അവർക്ക് കൊടുത്തു. And God gave them manna, which was the food of the strong people. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇതിന്റെ കൂടെ മാംസവും കൂടെ തരാൻ പറ്റുമോ? But can you give us meat? And this is kind of boring. ദൈവം അതും കൊടുത്തു. And God gave them meat. പക്ഷെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, But in Psalms we read, ദൈവം അവരുടെ പ്രാണന് ക്ഷയം അയച്ചു. God sent their souls to be diminished, it says. ദൈവം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആകെപ്പാടെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And God was tired of listening to their complaints. നിങ്ങളെ ഒരു ജനമായിരിക്കാനായിട്ട് മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. I have brought you out of Egypt to be my own people. മിസ്രൈമിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തു. I have performed miracles in Egypt for you. അത്ഭുതങ്ങളാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. And I have brought you through miracles even when you were ചെങ്കടൽ വിഭാഗിച്ചു നൽകി. And I split the Red Sea for you. മന്ന വർഷിപ്പിച്ചു തന്നു. And I have given you manna. കാടപ്പക്ഷികളെ ദിനംതോറും തന്നു. I have given you quail every day. തീക്കൽ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറപ്പെടുവിച്ചു തന്നു. I have given you water from the rock.
ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ചെന്നതുപോലെ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ And നടത്തി. I have held your hand every day and made you walk through the പകൽക്കാലത്ത് ഉഷ്ണം തട്ടാതിരിക്കേണ്ടതിന് മേഘസ്തംഭമായി എന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. And to prevent the heat of the day, I gave you clouds in the night. രാത്രിയിലെ ശൈത്യത്തിൽ നിങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ വെളിച്ചം കാണിക്കുവാനായി ഞാൻ തീയായി നിങ്ങളോട് അഗ്നിയായി നിങ്ങളോട് കൂടെ To give ഉണ്ടായി. you warmth and light, I brought the pillar of fire. എന്നാലും നാം ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പരാതികൾ മാത്രമാണ്. Even then, you often complained about what you were lacking. ചർച്ചുകളിലും ഒരുപാട് സമയങ്ങളിൽ ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾ മറന്ന് നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത് പലപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റാണ്. Even in our own life in churches, oftentimes we forget the blessings of God. This is what comes out of our mouth. ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ കംപ്ലൈനിങ് ക്രിസ്ത്യൻ cannot be a shining Christian. ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യനെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യനായിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു. If you want to shine for the Lord, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ stop complaining. നമ്മുടെ കംപ്ലൈന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തുക. Do not have that complaining spirit. ഒരു കംപ്ലൈനിങ് സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ നിർത്തുക. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കുഴപ്പമുള്ളവരാന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. I'm not saying you are a complainer. But this so happens to so many people. ഇത് പലർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഉയരുന്ന കംപ്ലൈന്റ് ആഹാ. Whether knowingly or unknowingly, that is the first thing comes out of our mouth. അത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലാണേലും ജോലി സ്ഥലത്താണേലും വർക്ക് പ്ലേസിലാണേലും സഭയിലാണേലും എല്ലാം നാവിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന കംപ്ലൈന്റാണ്. Whether that is our home or workplace or church, that is the first thing comes out of our mouth. നെഗറ്റിവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നവരാ ഒരുപാട്. There are majority of them spread negativity. നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വളരെ ചുരുക്കമാണ്. There is only very few who talk about good things happening in their life. നിങ്ങൾ ആളുകളിൽ നോക്കിക്കാൻ നല്ല കാര്യം പറയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? You can look around and find who talks about good things. ഫോൺ വിളിച്ചാൽ നല്ല കാര്യം പറയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? How many of you will call, receive a phone call? വീട്ടിലെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും കൂടെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? As you are dining with your children and others, how many of you encourage and say good things? Let us choose gratitude over grumbling. നമുക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഗ്രംബ്ലിംഗ് നിർത്തിയിട്ട്. ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആകട്ടെ നമ്മുടെ ഭാഷ. Our language should be gratitude. പറയുന്നതിലെല്ലാം നന്ദിയുടെ സ്ഫുരണങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. There should be an your words should be enamored with gratitude. ഒരാൾക്കൊരു പ്രയാസം വന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ When you see that somebody is going through struggle, കരുണയോടെ അവരെ നോക്കുക മാത്രമല്ല, not only look at them with mercy, നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നന്ദി കൂടെ പറയാം. and also thank God for protecting us. പരാതി പറയുന്ന പിറുപിറുക്കുന്നത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. Let us stop grumbling and arguing and murmuring. നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ബെറ്റർ ആക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്. And our light will shine brighter as we have gratitude in our hearts. ദൈവമായ കർത്താവ് അതിനെ നമ്മെ May സഹായിക്കട്ടെ. God help us for that. നമുക്ക് അതിനായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. And let us submit ourselves for that. എൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് പരാതികൾ പുറത്തു വരുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ലെന്ന് പറയാം. And we need to say that I will not allow my mouth to grumble or complain. ജസ്റ്റിഫയബിൾ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ I'm not പറയുന്നത്. talking about justifiable reasonable things you complain. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പരാതികൾ ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്തത്. Oftentimes our complaining has no basis. ഒരു ആത്മീക വർധന ആർക്കും വരുത്തുകയില്ലാത്തതാ. It will not bring any spiritual edification to anyone. നമുക്കത് അവസാനിപ്പിക്കണം. Let us stop that practice. ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവിനോട് നമുക്ക് പറയാം. This morning let us tell the Lord. കർത്താവേ, ഗ്രംബ്ലിങ്ങിന് മുകളിലായിട്ട്, പിറുപിറുപ്പിന് മുകളിലായിട്ട്, വാദങ്ങൾക്ക് മുകളിലായിട്ട് നന്ദി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം. Lord, help me to choose gratitude over grumbling. ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്ന് ജീവിച്ച് അതിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുവാൻ എന്നെ I want സഹായിക്കണം. to practice that in my life and see that difference in my life. അത് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപക്ഷേ നമ്മിൽ പലരിൽ ഒരു ഇന്നർ ഹീലിംഗ് നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ And വിശ്വസിക്കുന്നു. as you start that practice, I know that there will be an inner healing in your life. ഒരുപാട് ഇന്നർ ഹീലിംഗ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരുപക്ഷേ I ഇവിടെ know ഇരിക്കും. there are many who are seated here that needs inner healing. ഒത്തിരി കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉള്ളിലുള്ള ചിലർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. There are many people who are conflicted in their mind. നിങ്ങൾ ആ കോൺഫ്ലിക്ട്സിനുള്ള ഇന്നർ ഹീലിംഗിനുള്ള മാർഗമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. I'm going to give you a way for inner healing of that സ്തോത്രം conflict. ചെയ്യാൻ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങാമോ? But if you're going to start praising and worshiping അതാ God, തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന in everything
എല്ലാറ്റിലും നിങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരാകണം. That's what we see in the book of Thessalonians. In everything give thanks to God. വേദനയും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. We have pain and suffering. എന്നാൽ ഞാൻ അതിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. But even amongst that, I will continue to praise God. ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാം. This morning, let us tell the Lord. എല്ലാവരും അധരങ്ങളെ തുറന്നാട്ടെ. Everybody opening your mouth. എല്ലാവരും ശബ്ദമുയർത്തി Everybody raising your voice. ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവിനോട് നമുക്ക് പറയാം. Let us tell the Lord this morning. കർത്താവേ, പലപ്പോഴും എന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്ന പരാതികളാ. Oftentimes, Lord, I complain. ഇന്ന് ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. I'm going to make a decision this കർത്താവേ, morning. പരാതികൾക്ക് പകരമായിട്ട് നന്ദി കരേറ്റാൻ ഞാൻ തുടങ്ങും. Instead of I'm complaining, I'm going to give you thanks. ഒരുപാട് കാര്യത്തിനായിട്ട് നിനക്ക് നന്ദി കരേറ്റാനുണ്ട്. There are many reasons I should thank you. എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ You ചെയ്തു. have done great miracles in my life. എന്റെ കുടുംബത്തെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചു. You have blessed my എന്റെ family. മക്കളെ നീ You അനുഗ്രഹിച്ചു. have blessed my children. ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ നീ You അനുഗ്രഹിച്ചു. have blessed my health. ഞങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസസിനെ നീ You അനുഗ്രഹിച്ചു. have blessed my finances. ഞങ്ങളുടെ സഭയെ നീ You അനുഗ്രഹിച്ചു. have blessed our church. കർത്താവേ, നന്ദി കരേറ്റുവാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി. കർത്താവേ, Lord, oftentimes I forget to give you thanks. പിറുപിറുപ്പും വാദവുമായിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചു. And often I live with arguing and ഞാൻ complaining. എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നെന്ന് പറയാം. I surrender myself to you, ദൈവത്തിന്റെ Lord. വലിയ പ്രവൃത്തി കാണുമെന്ന് ഞാൻ I വിശ്വസിക്കുന്നു. truly believe the mighty hand will നമുക്ക് work on my സ്തോത്രം behalf. ചെയ്യുന്നവരാകാം, Let സ്തുതിക്കുന്നവരാകാം, us be people of praise and worship. നമുക്ക് ആരാധിക്കുന്നവരാകാം. Let us be worshipers. ദൈവ പ്രവൃത്തി നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനിടയാകും. God's purpose will be revealed in our lives. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. Thank you, Jesus. Thank you. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Our Heavenly Father, we thank you for this day. Thank you for the word that we received, Lord. You have placed us on this earth to be shining light to others, oh God. Often we fail in that purpose of not bringing light in the darkness. But Father, I pray that we will be connected to the source, that we will continue to burn for you, Father, until the very day that you call us home, Father. But we often complain, we often murmur, we often Hallelujah. argue about the things we lack, but we don't look at the things we have, Father. That we are so focused on the things we lack. Amen. Father, help us, transform us this morning, that we will bring forth your goodness, Lord. We will be encouragers. We will talk life into others, oh God. Hallelujah. Now bring darkness and filth into others' lives, Lord. Father, I pray as a church, we will look out for the best of my brothers and sisters. Yes, Not to yes. look out for our selfish interests. Hallelujah. Father, I pray that when you have hardened their hearts, I pray that help them practice this and see what you will do in their life, oh God. Just like we have heard from your servant. Thank you for enabling your servant to bring the word this morning. And I pray that this will continue to work in our hearts and in our lives in this new year, oh God. We love you, we praise you, we honor you. You alone are worthy of our praises. In Jesus Christ, our Lord's precious name, we pray. Amen. Amen.